Second unit of data structure again has 3 chapters in it. The first chapter is about the introduction of data structure. Data structure andre enu, classifications of data structure, then the operations that can be performed on data structure. Data structure the classification, data structure andre enu, amele data structure mele yave operations na perform madlikke bartaiti. That is what is being given in the first chapter of second unit. And then you have is the second and third chapters. Second chapter is searching. In a given list, you are going to search for a particular item. In your telephone directory olaga search ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ನಮ್ದೈತೋ ಇಲ್ಲ ನಂಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. You are going to study 2 searching techniques. One is linear search and the other one is binary search. And in the third chapter, you are going to study about the sorting, arranging the elements in a proper order, either in ascending order or in a descending order. Sorting andre enu, adrolaga bere bere techniques adav. You are going to study 5 techniques of sorting. So pratiyondu sorting technique admele examples, algorithm, amele program. That's what you are going to study in the third chapter of second unit. Now we'll start with the first chapter. Ma'am, board clear. Board clear ilri? ಪೂರ್ತಿನೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಕೆಳಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes, Is it visible now? yes, ma'am. Okay. So, introduction to data structure. Before starting about the data structure, what actually is the data? Data structure. Eradavi words. Data one, structure one. So, data andre enu? Do anybody know what is data? Data, information, file, kalatri. So, what is the data? Are the data and information same or they are different? If different, in which way they are different? No, ma'am, they are both same, ma'am. They both are They same. both same. Okay. Yes, ma'am. But bare yardare ende answer? Different, ma'am. Different, madam. Who said that they are different? Different anta helidore yaru? Pavan? Yes. Okay. So how they are different, Pavan? Data are raw, ma'am. We have to work on that and we can get the useful information, ma'am. Yes, that's absolutely correct. Data is raw fact. Whereas after processing the data, you are going to get the information. Data na processing ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ information ಸಿಗ್ತೈತಿ. Data
It is a fact and figures that can be recorded. Okay, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. We need to process that data, and once it is being processed, processing ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ. Maybe it needs to be arranged in a proper format. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರೀಡೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರು, CPU, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ processing, and once it is in the presentable format, then we call it as information. Data antandre recorded facts and figures which needs to be manipulated, which needs to be processed. ಅದಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ. And once it is manipulated or once it is processed, then we call it as information. And remember, information can in turn be acting as a data. You consider, for example, nim the second sem students the information. Nim class teacher nanu ant consider for example I am your class teacher. What I'll do, I'll take your data, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾಗ ನಿಮ್ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರು, ನಿಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್, all these I'll arrange it in a proper format. And for me, first sem information, adu enu first sem data alla, it is the first sem information. It is in a correct, readable, presentable, complete information. But that information may act as a data. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ತವರು ನಮ್ದು ಹರಿ ಸರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, he is an HOD, so he want information of all the semester, second, fourth, sixth. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಡೇಟಾ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ BCA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ BCA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ತಿಳಿತಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತಲ್ಲ. ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್. ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ಬರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಆಗೇನು ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಇನ್ನು ರಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes ma'am. Is it clear to everyone? ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ರಿ? ಅವರಿಗೆ they both are not same. Data and information, computer fundamentals ಒಳಗೆ processing, information processing ಇದನ್ ಕಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬಂದೈತಿ, ನೆನಪೈತಿ? Yes ma'am. Processing then becomes the output. Data and information are not same. Okay, now we know data. What is the data structure? Data structure is nothing but arrangement of logically related data so that it can be stored efficiently in the memory. Data structure andre enu? It is going to provide you the way, it is going to provide you the method of storing the related, logically related data, that too efficiently in the memory. ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಲಾಜಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Data structure means it is going to give you the way, it is going to provide you the method so that you can handle the data efficiently, you can store the data efficiently, you can arrange. It provides different methods of arranging the data so that
ಲೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. I'll just read out the definition. There are 2 to 3 definitions of data structure. ನಾನು 2 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಿನ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. A data structure is method of storing data in computer so that it can be used efficiently. Data structure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a method of storing data in a computer. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಎದಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡೇಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಡೇಟಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another definition of data structure: the possible ways in which data items are logically related defines a data structure. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅವು 2 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಅದಾವ? 4 ಡೇಟಾ ಅದಾವ, 4 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್. ಅವರ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್? ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್? ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನು? ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಹೌ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮರಿ. ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗ ಮೆಮರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಇದರದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. The main objective of data structure or main purpose of data structure is to tell how efficiently data can be stored in the memory. Memory ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೇ ಒಳಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ಹೌ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ the stored data can be retrieved as well as manipulated. ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾನ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ. ರೈಟ್? It also defines the relationship that exists between the data that is stored. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ನಡುವ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು, ಯಾವ್ದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ it also tells the different ways in which the data can be organized or arranged. ಈಗ ಒಂದು 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವ. ಆ 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಅವ್ರ ನಡು ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೈವ್, ಅವ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ದು ಚಲೋ, ಯಾವ್ದು ಎವರೇಜ್, ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಡ್, so that we are going for the good method of retrieving. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೇಟಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, so which is the best method of modifying that particular data. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. Is it clear what actually is data structure and what is the purpose of data structure?
Is it clear? Yes, ma'am. ಉಳ್ದವರು understood or no others? Yes, ma'am. ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಿರಣ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. Okay, so this is some information. ಏನು ರೋಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತೆ ನೇಮು ಅದ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಇದೇನು ಡೇಟಾ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇವರ ನಡುವೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? ಇವು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹುಡುಗರದ್ದು ಅದಾವು ಡೇಟಾ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹುಡುಗರದ್ದು ಅದಾವು ಡೇಟಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ನಡುವ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇದು ಡೇಟಾ ಅದ ಅಂತಂದ್ರ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಮರಿ. ಅದನ್ನ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್? ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ. ಅಗ್ದಿ ಕಡಿಮೆ ಮೆಮರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು? ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಸ್ಕ್? ಓಕೆ, ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನನಗ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? Yes, ma'am. Clear. Okay. Yes, ma'am. Okay. Then you have two terminologies. One is the file structure and another one is storage structure. What is a file structure and what is storage structure? ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. File ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ? Where the files are stored. Memory. File. Memory. Huh. Yes. Memory. Answer. File memory, ma'am. File memory na? Memory, ma'am. Only memory. Which memory? Yes, Vinayak Mankani gave the correct answer. Classic regular Berlil and answer kotta. Secondary storage. Files are stored on the secondary storage. Whenever you need to perform any operations on it, then only it will be transferred from secondary to primary memory. Folder file Basavaraj, ಅದು ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಸ್ಟೋರ್ ಎಲ್ಲಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗ್ ಫೈಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫೈಲ್ ಒಳಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಹೈರಾರ್ಕಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಫೈಲ್. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ದ ಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಫೈಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗ ಏನಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಫೈಲ್. ಫೈಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿಯಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಮರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. It is going to bring the file contents from secondary memory to main memory and give a location for those contents.
ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಯಾವೋ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Right? So files are stored on the secondary storage medium or secondary memory ಒಳಗ ಇರ್ತಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ modifications operations ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರ್ತೈತಿ, then they will be shifted from secondary to primary. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ once f close function is executed, again they will be transferred from primary to secondary. Right? So storage structure and file structure. As you know, files are stored on the secondary storage medium. In the same way, when the data structure is stored or when it is being shifted to the secondary memory, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, file structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And when the data structure is represented or it is being stored in the main memory, in the primary memory, it is called as storage structure. Main memory ಅಥವಾ primary memory ಒಳಗ ಇರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ storage structure ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And once the data structure is shifted to the secondary memory, it is called as file structure. Right? So storage structure means the representation of given data structure in the memory of computer. That is main memory ಅಥವಾ primary memory ಒಳಗ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಫೈಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Okay. Next, you have is applications. Applications of data structure. Applications ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Normal term applications ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, where all it is being used, where all it is being applied, ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಸೊ where all this particular data structure is being used, it is being used in operating system. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then it is being used in DBMS. Then it is being used in compiler designing. Operating system ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ? It is the centralized system. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್, ಫಾರ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. All these you are going to make use of data structure. Then you have is DBMS, database management system. New next semester kalitiri idanna. So what is database management system? A large amount of data na correct way olaga manage ಮಾಡೋದು. In terms of table construct ಮಾಡ್ತಾರ, ಟೇಬಲ್ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಡೇಟಾನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ DBMS you are going to make use of data structure. Then compiler designing. Compiler ಏನು? Takes the high level program and then it is going to convert it into low level. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ the data structure. Then numerical analysis. That is
ಡೇಟಾನ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗ, DBMS ಒಳಗ, ಕಂಪೈಲರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಒಳಗ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ನಡುವಿಂದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can make use of data structure. Data structure can be applied in all these studies. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Ma'am.